नमस्ते बच्चे। हमारा 5वां पाठ सबसे अच्छा बस्ता। अंदर सबसे अच्छा बस्ता ये एक कहानी है, इधर कथया। यह कहानी सुदर्शन नामक लेखक ने सुदर्शन नामक कथाकार ने लिखा। हिंदी का प्रसिद्ध कथाकार है सुदर्शन। लेखक का नाम सुदर्शन। लेखक का नाम सुदर्शन। कहानी का कथाकार हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार है सुदर्शन। सबसे अच्छा बस्ता ഏറ്റവും നല്ല ബാഗ്। बस्ता मीन्स बाग। बस्ता बाग। देखो अध्यापिका, स्थान, आशीर्वाद, मनोहर, मक्खियां, परीक्षा, विश्वास, निर्बल, क्रोधित, सप्ताह, चिल्लाकर, निर्धन, विचार, ध्यान, अलमारी, प्रसन्न, दृष्टि, लघु, प्रत्यय, जल्दी, पृथ्वी, पुस्तक। आदि थोड़ा शब्द तुम्हारे बॉक्स पुस्तक के बॉक्स में देखो कहानी के आगे। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें लिखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगी। जिस लड़की का बस्ता सबसे अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी। माँ, मैं चाहती हूँ कि एक इनाम मुझे मिले। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर और दिवसम यशोदा पाठशाला मीन्स स्कूल। पाठशाला स्कूल। पाठशाला मीन्स स्कूल। एक दिन यशोदा, इस कहानी का मुख्य पात्र है यशोदा। ये कथയിലെ मुख्य कथापात्र ആരാണ്? यशोदा। एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, തന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, आज हमारी अध्यापिका, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അധ്യാപിക ആരാണ്? टीचर, अध्यापिका। अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें लिखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए। ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പുസ്തകം വെക്കുന്ന ബാഗ് വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ട് ഇരിക്കണം. अगले सप्ताह में हम सबके बस्ते देखेंगे। അടുത്ത ആഴ്ച, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്। अगले सप्ताह मीन्स नेक्स्ट वीक। सप्ताह मीन्स എന്താണ്? വീക്ക്, സപ്താഹ। പാഠശാല സ്കൂൾ, അധ്യാപിക ടീച്ചർ, വീക്ക് സപ്താഹ മീൻസ് വീക്ക്, സപ്താഹ, ആഴ്ച। അടുത്ത ആഴ്ചയില് ബാഗ് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. जिस लड़की का बस्ता सबसे अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी. ഏത് കുട്ടിയുടെ ഏത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗാണോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഗുഡായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഉസ്സേ ഏക് സുന്ദർ ഗുഡിയ, അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? നല്ലൊരു പാവയെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകും. മാ, മേ ചാത്തി ഹൂങ്കി യഹിനാം മുझे മിലേ, അമ്മ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ സമ്മാനം എനിക്ക് മേടിക്കണം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാഗ് എങ്ങനെയാണ്? സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗ് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ടാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ്? एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा, यशोदा अपनी माँ से क्या कहा? आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें लिखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए. പുസ്തകം വെക്കുന്ന ബാഗ് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കണം.
अगले सप्ताह में हम सबके बस्ते देखेंगे. അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ബാഗ് നോക്കും. जिस लड़की का बस्ता सबसे अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी. माँ, मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले. यशोदा की माँ ने कहा, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं. देखें, तुम्हें पसंद आता है या नहीं. यशोदा की माँ ने कहा. യശോദയുടെ അമ്മ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है. എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു തുണി കഷ്ണം. टुकड़ा മീൻസ് പീസ് ആണ്. കഷ്ണം टुकड़ा. टुकड़ा മീൻസ് പീസ്, കഷ്ണമാണ് അല്ലേ. എൻ്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു തുണിയുടെ കഷ്ണമുണ്ട്. ജിസ് പർ ബഡേ ബഡേ മനോഹർ ഫൂൽ ബനെ ഹെ. അതിലെന്താണ്, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദേഖേ തുമേ പസന്ത് ആത്താ ഹേ യാ നഹി. നോക്കിക്കേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന്. മാനെ സന്ദൂഖ് खोलकर कपड़ा यशोदा को दिखाया. यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी. उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा. उसने माँ से कहा, हाँ हाँ, यह बहुत सुंदर है, इसका बस्ता सिल दीजिए. माँ ने संदूक मीन्स എന്താണ്, ബോക്സ് ആണ്. संदूक തുണിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ബോക്സ്. संदूक स्मॉल बॉक्स. संदूक. माँ ने संदूक खोलकर कपड़ा यशोदा को दिखाया. अम्म आ बॉक्स തുറന്ന് ആ തുണി കഷ്ണം ആരെ കാണിച്ചു, നമ്മുടെ യശോദയെ കാണിച്ചു. യശോദ പ്രസന്ന ഹോക്കർ താലിയ ബജാനെ ലഗി. യശോദയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അവള് കൈകൊട്ടി അല്ലേ. ഒരു സാധനം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടു തരുമ്പോഴോ അല്ല പുതിയത് കാണുമ്പോഴോ എന്താണ്, കൈകൊട്ടി നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും. उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा. അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്, ഇത്രയും നല്ല എന്താണ് തുണി കൊണ്ടുള്ള ബാഗ് തയ്ച്ചാൽ സമ്മാനം. ഇനാം മീൻസ് എന്താണ്, പ്രൈസ്. ഇനാം പ്രൈസ്. ഇനാം പ്രൈസ്, സമ്മാനം എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. യശോദ പറയുകയാണ്. उसने माँ से कहा, हाँ हाँ, ഇത് बहुत सुंदर है. അമ്മേ, വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. इसका बस्ता सिल दीजिए. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊരു ബാഗ് തയ്ക്കുക. സിൽന മീൻസ് എന്താണ്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അത് തയ്ക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ. യശോദ പാഠശാല से लौटकर अपनी माँ से क्या कहा. യശോദ പാഠശാല से लौटकर अपनी माँ से क्या कहा. എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അവളുടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, അവർ പുസ്തകം വെക്കുന്ന ബാഗ് ഏറ്റവും നല്ല ബാഗിന് അല്ലെ, പുസ്തകം വെക്കുന്ന ബാഗ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു. അതെന്ന് കാണിക്കണമാണ് പറഞ്ഞത്, കാണിക്കാനാണ് അകലെ സപ്താഹ്, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു, നമ്മുടെ യശോദയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു തുണി ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെന്ത്, സന്ദൂക്ക് മീൻസ് ബോക്സ് ആണ്, സ്മോൾ ബോക്സ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടി എന്ന് പറയാം. അത് തുറന്ന് അവർ തുണിയെടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ യശോദയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. യശോദ ഭയങ്കര സന്തോഷവതിയായി. അവൾ പറയുന്ന, അമ്മ ഇതുകൊണ്ട് വേഗം എന്ത് തയ്ക്കാൻ പറയുന്നു, ബാഗ് തയ്ക്കാൻ പറയുന്നു. यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया. यशोदा की माँ ने उसके लिए, യശോദയുടെ അമ്മ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബാഗ് തയ്ച്ചു. ബസ്ത മീൻസ് ബാഗ്. ബസ്ത ബാഗ്. सुंदर बस्ता सिल दिया. दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की कक्षा की लड़कियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए
लाई। अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बेस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं। दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की कक्षा की लड़कियां अपना अपना बेस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई। അടുത്ത ദിവസം അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച എന്നാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് दूसरे दिन അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പാഠശാല में यशोदा की कक्षा की लड़कियां സ്കൂളിലെ യശോദയുടെ ക്ലാസ്സിലെ എന്താണ് കക്ഷ മീൻസ് ക്ലാസ് കേട്ടോ. കക്ഷ മീൻസ് ക്ലാസ്. യശോദയുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई. अध्यापिकയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. अध्यापिका ने कहा, एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है, अभी नहीं. പറഞ്ഞില്ലേ, ഏക് സപ്താഹ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കും ആരുടെ ഭാഗമാണ് നല്ലതെന്ന്. ഇപ്പോൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ദേക്കോ വെച്ചോ. എന്താണ്? ബാഗ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ യശോദയുടെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം അല്ലേ, യശോദയുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം വന്നു. അപ്പോൾ അധ്യാപിക എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1 വീക്കിന് അല്ലേ, ഏക് സപ്താഹ് മീൻസ് എന്താണ് വീക്ക്, 1 വീക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് കിസ്കാ ബെസ്ത സബ്സെ അച്ഛാ ഹേ അഭി നഹി. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരുടെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് നോക്കും, ഇപ്പോഴല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसलिए वह बस्ता पाठशाला नहीं ले गई. होते होते वह दिन आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था. सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी. प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा. किंतु रास्ते में जिसने भी यशोदा का बस्ता देखा उसने कहा, यशोदा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा. എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് യശോദ എന്ത് ചെയ്തു? യശോദ കപ്പട ഹാത്ത് സെ മസൽനെ സെ മൈല और खराब हो जाता, इसलिए वह बस्ता പാഠശാല नहीं ले गई. അല്ലേ, അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആർക്കൊന്നും പറ്റിക്കാതെ അല്ലേ അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോത്തെ പോത്തെ പക്ക് ദിന പകുഞ്ച അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ലേ. അല്ലേ, നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും, അവരിത് കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇല്ലേ. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയാലും ഇല്ലേ, ചിലപ്പോൾ ദിവസം വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ദിവസം വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും. അതുപോലെ യശോദ എന്താണ് ആ ദിവസം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് ദിവസം? സ്കൂളിൽ ബാഗ് കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനം മേടിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ബാഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടീച്ചറെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ബാഗിന് സമ്മാനം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ സമ്മാനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യശോദ ഇരിക്കുന്നത്. होते होते वह दिन आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था. सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी. सब लड़कियां എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും എന്താണ് തൻ്റെ ബാഗുകളും അവരവരുടെ ബാഗുമായിട്ട് എവിടെ എത്തി? സ്കൂളിലോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ. പാഠശാല जा रही थी. प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा. किंतु रास्ते में जिसने भी यशोदा का बस्ता देखा उसने कहा, यशोदा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा. എന്താണ്? അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? തങ്ങളുടെ ബാഗിനായിരിക്കും സമ്മാനം, ഞങ്ങളുടെ ബാഗിനായിരിക്കും അല്ലേ, അതായിരിക്കും സമ്മാനം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഓരോ കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. കിന്തു രാസ്തേ മീൻസ് വഴി, രാസ്ത. അങ്ങനെ വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെ കാണുന്നു? യശോദയെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ കാണുന്നു. യശോദയുടെ ബാഗ് കാണുന്നു. യശോദ തേരാ ബസ്ത ബഹുത് സുന്ദർ ഹേ, ഇനാം തുझे ही मिलेगा. യശോദ നിന്റെ ബാഗ് വളരെ നല്ലതാണ്, സമ്മാനം നിനക്ക് തന്നെ. മനസ്സിലായോ വെച്ചോ? എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്?
കൂട്ടുകാരികൾ പറയുന്നു യശോദയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് സമ്മാനം കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പാഠ്യ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പാഠ്യ ആരംഭമേയും അധ്യാപികാജീനെ കക്ഷാമേ ക്യാ കഹാ. പാഠം ലെസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ അധ്യാപിക അല്ലേ എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആജ് ഹമാരി എന്താണ് പറയുന്നത്? സുന്ദർ ബസ്ത പുസ്തകെ लिखने का बस्ता बड़ा सुंदर होने चाहिए. उस लड़की को उस बस्ते को एक इनाम होगा അല്ലേ? അതിനൊരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യശോദയ്ക്ക് മാക്കെ പാസ് കേസാ കപടാത. യശോദയുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എങ്ങനെയുള്ള തുണിയായിരുന്നു? യശോദയ്ക്ക് മാക്കെ സുന്ദർ കപ്പടാക്ക അല്ലേ? സുന്ദർ കപ്പടേ കാ ഏക് ടുക്കടാ ഹെ. ഉസ് കപ്പടേ മേ എന്താണ്? ബഡേ ബഡേ മനോഹർ ഫൂൽ ഹെ. ആ തുണിയിൽ വളരെ മനോഹരങ്ങളായിട്ടുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദർ കപ്പടേ കാ ഏക് ടുക്കട വളരെ നല്ലൊരു തുണിക്കഷ്ണം അല്ലേ? അതിൽ വളരെ ബഡാ ബഡാ മനോഹർ ഫൂൾ ഹെ. യശോദയ്ക്ക് മാക്കെ പാസ് കേസാ കപ്പടാ താ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യശോദയ്ക്ക് മാക്കെ പാസ് കേസാ കപ്പട. യശോദയുടെ അമ്മയുടെ കയ്യിലെ തുണി എങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു? സുന്ദർ കപ്പടാ ദാ. ഉസ് കപ്പടേ മേ ബഡേ ബഡേ ഫൂൽ ഹെ. माँ ने सुंदर फूलों वाले कपड़ा कहाँ रखा था? माँ ने सुंदर फूलों वाले कपड़े कहाँ रखा था? ഈ പൂക്കളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഈ നല്ല തുണി പിന്നെ എന്താണ് ആ തുണിക്കഷ്ണം അമ്മ എവിടെയായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്? സന്തൂക്ക് മീൻസ് ബോക്സിൽ, ഒരു ബോക്സിൽ അല്ലെ പെട്ടിയിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. തുമ്നെ ജാനതാ ഹൈ മനസ്സിലായ സംസാ? ദേക്കോ ബെച്ചോ. അങ്ങനെ യശോദയ സ്കൂളിലോ അവര് ആശിച്ചിരുന്ന ആ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ ആ ദിവസം എത്തി. എന്ത്? ബാഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ദിവസം. യശോദ के साथ उसकी 3 सहेलियां रीमा, नीता और स्नेहा. 3 सहेली. यशोदा के 3 सहेली का नाम क्या है? यशोदा के 3 सहेलियों का नाम. सहेली मीन्स आया കൂട്ടുകാരികളാണ്. സഹേലി കൂട്ടുകാരി ഏതൊക്കെയാണ്? റീമ. यशोदा की सहेलियों का नाम क्या है? रीमा, नीता और स्नेहा. यशोदा की सहेलियों का नाम क्या है? रीमा, नीता और स्नेहा भी चल रही थी. सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी. നിഗാഹ് മീൻസ് എന്താണ്? ദൃഷ്ടി അല്ലെ വിഷൻ. ആര് തങ്ങി ആരുടെ ബാഗിലാണ് തങ്ങിയത്? നമ്മുടെ യശോദയുടെ ബാഗില് തങ്ങി അല്ലേ? ഒരു നല്ല വസ്തു അല്ലെ നല്ല സാധനം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അറിയാതെ നോക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ കൂട്ടുകാരികളോ അല്ലെ കൂട്ടുകാരന്മാരോ ഒക്കെ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ നല്ലൊരു സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകത്തില്ലേ? അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആരുടെ ബാഗിലായി? നമ്മുടെ യശോദയുടെ ബാഗിലായി. എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം. यशोदा के साथ उसकी 3 सहेलियां रीमा, नीता और स्नेहा भी चल रही थी. सबकी निगाहें उसके बस्ते पर टिकी थी. अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई. उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है. उसके शरीर में कई स्थानों पर घाव थे जिनमें से कुछ से लहू टपक रहा था और मक्खियां बैठ रही है. बुढ़िया बहुत निर्बल थी और मक्खियां तक नहीं उड़ा पा रही थी. वह चिल्लाकर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियां मुझे बहुत तंग कर रही है.
अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़े देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई. പെട്ടെന്ന് अचानक मीन्स सडनली. अचानक अचानक सडन പെട്ടെന്ന്. रास्ते मीन्स रास्ता मीन्स वे വഴിയിൽ. एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा ഒത്തിരി ആൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് യശോദ और उसकी सहेलियां ദേഖാം ഇല്ലേ. വഴി വരുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കൂട്ടം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ആര് കണ്ടു? യശോദയും കൂട്ടുകാരികളും കണ്ടു. उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर गिर पड़ी. उन्होंने देखा कि അവരെന്ത് കണ്ടു? देखो बच्चों, देखो ഹലോ, ഒരു ബൂഢി സ്ത്രീയാണ് അല്ലേ. ഒരു അമ്മൂമ്മ കിടക്കുന്നു അല്ലേ. ആൾക്കൂട്ടം ഓരോ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നു അല്ലേ. എന്താണ്? उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है. എന്താണ്? ഒരു അമ്മൂമ്മ ഭൂമിയിൽ അല്ലേ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. उसके शरीर में कई स्थानों पर घाव थे. घाव मीन्स വൂണ്ടാണ്, മുറിവ്. घाव घाव मीन्स वूंड. घाव वूंड. उसके शरीर में कई स्थानों पर घाव थे जिनमें कुछ से लहू टपक रहा था. लहू मीन्स ब्लड. ലഘു ബ്ലഡ്, ചോര. എന്താണ്? ആ മുറിവിൽ കൂടിയെല്ലാം എന്താണ്? ചോരത്തുള്ളികൾ വരുന്നു. അവർ മക്കിയ ബൈറ്റ് ബക്കി, മക്കി മീൻസ് ഫ്ലൈ, ഈച്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതേ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു. ബുഡിയ ബഹുത്ത് നിർബന്ധി അവർ മക്കിയ തക്ക് നഹി ഉഡാപ്പാ രഹി थी. എന്താണ്? ബുഡിയ ബഹുത്ത് നിർബൽ. ബുഡിയ എങ്ങനെയാണ്? വളരെയധികം വീക്കാണ്. നിർബൽ, അതെ, ബലമൊന്നുമില്ല. അമ്മൂമ്മയല്ലേ, അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എണീക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർ മക്കിയ തക്കിനൊക്കെ ഉടപ്പാ रही थी. वह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे खाबों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियाँ मुझे बहुत तंग कर रही है. അമ്മൂമ്മ പറയുകയാണ്. എന്താണ്? ബൂഢ സ്ത്രീ എന്താണ്? വൃദ്ധ എന്താണ് പറയുന്നത്? ചില്ലാ ചില്ലാക്കർ, കരയുകയാണ്. ചില്ലാന മീൻസ് അരേ കോയി ദയാ കരോ, ആരെങ്കിലും ഒരു ദയ കാണിക്കൂ. ഈ മേരെ ഖാബുക്കോ കപ്പടെ സെ ढक दो, എൻ്റെ ഈ മുറിവില് എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണി ഇടോ. യേ മക്കിയാ മുझे बहुत तंग कर रही है. യേ മക്കിയാ ഇല്ലേ, ഈ ഫ്ലൈ, ഈച്ചകൾ എന്നെ വളരെയധികം എന്താണ്? ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ബച്ചോ? എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത്രയും മിസ് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇത് പിന്നെ സുദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെഴുതിയ കഥയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം അല്ലേ. അപ്പോൾ യശോദയാണ് ഈ കഥയിലെ കഥാപാത്രം. പിന്നെന്താണ്? നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട് യശോദാക്ക് അധ്യാപികനെ പോലെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകം വെക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബാഗിന് എന്തുണ്ട്? സമ്മാനമുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച എല്ലാവരുടെയും ബാഗ് നോക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ യശോദ വീട്ടിൽ വന്ന് അമ്മയോട് പറയുന്നു. അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നല്ലൊരു തുണിക്കഷ്ണം, ഒരു പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ബാഗ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം യശോദയുടെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ ബാഗും കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ കാത്തിരുന്ന ആ ദിവസം എത്തി. അങ്ങനെ അവർ എല്ലാവരും കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ബാഗൊക്കെ തയ്ച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരവർക്ക് തോന്നും അവരവരുടെ ബാഗ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് ആരെ കാണുന്നു? യശോദയെ കാണുമ്പോൾ യശോദയുടെ ബാഗിലോട്ട് എല്ലാവരും നോട്ടം പോകുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ബാഗ്. അപ്പോൾ യശോദയ്ക്ക് 3 സഹേലിയാണ്, 3 കൂട്ടുകാരികളുമുണ്ട്. ആരൊക്കെയാണ്? റീമ, നീത और സ്നേഹ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിൽ അവർ എന്താ കാണുന്നു? റാസ്തേമേ എന്താണ്? വഴിയിൽ ഏക സ്ഥാൻ पर बहुत से लोग, लोग मीन्स पीपल ആണ്, ആൾക്കാർ. लोग पीपल ആൾക്കാർ.
എന്താണ് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ധർത്തി पर एक बूढ़ी स्त्री गिर पड़ी ഒരു തറയില് ഭൂമി ഒരു സ്ത്രീ വീണ് കിടക്കുന്നു. उसके शरीर में कई स्थानों पर घाव थे. അവരുടെ ശരീരഭാഗം അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് മുറിവുണ്ട്. जिनमें से कुछ से लहू टपक रहा था. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് രക്തത്തുള്ളികളൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. और मक्खियां बैठ रही है. मक्खियां बैठ रही है. ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മുറിവൊക്കെ പറ്റിയോ അല്ലെ എവിടെയും ചോരത്തുള്ളികൾ കിടന്നാലോ ഒക്കെ എന്താ മാറ്റി കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ എന്ത് വന്നിരിക്കും? ഈച്ച അല്ലേ വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് അവരെന്താണ് ആ സ്ത്രീ വളരെയധികം അമ്മ വളരെയധികം വീക്കാണ്, അവർക്ക് എണ്ണിക്കാനൊന്നും വയ്യ. പക്ഷെ അവർ കരഞ്ഞോണ്ട് പറയുന്നു അരേ കോയി ദയാകരോ മേരെ ഖാവോക്കോ കപ്പടേസേ ദോ. എന്താണ് ഈ എൻ്റെ മുറിവിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു തുണി കൊണ്ട് മൂടൂ. ഏ മക്യാം മുझे बहुत तंग कर रही है. ഈ ഈച്ചകളൊക്കെ എന്നെ വളരെയധികം ശല്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. देखो बच्चों किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था. പക്ഷേ എന്താണ് ആരും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അല്ലേ? ആരും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई. उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी. उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टांगे खोल दिए. अब वह वापस कपड़ा बन गया था. उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बैठकर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया ताकि मक्खियां बुढ़िया को परेशान न करें. यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था, जिसे देख वह फूली नहीं समा रखी थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी आशा थी. यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आ गई. യശോദയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? യശോദയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നി? ആ അമ്മൂമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നി? ദയ തോന്നി. उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी. എന്താണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടി? എന്താണ് ആ സ്ത്രീയിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ ദൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോട്ടം. നമ്മളാണെങ്കിലും നോക്കും, വഴിയിൽ ഒരാൾ വയ്യാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നോക്കത്തില്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ? ഒരു പുത്തൻ ബാഗ് കൊണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു, സ്കൂളിലോട്ട് പോവുകയാണ്, ടീച്ചർ സമ്മാനം തരും. അപ്പോൾ വഴിയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അമ്മൂമ്മ വയ്യാതെ കിടക്കുന്നു, മുറിവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യശോദ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമോ? എന്നോട് പറയണം. यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई. उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी. അവരുടെ ദൃഷ്ടി എങ്ങോട്ട് പോയി? അവിടെ സുന്ദരമായ ബാഗിലോട്ട് പോയി. उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके टांगे खोल दिए. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ബാഗിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് അവിടെ ബാഗിൻ്റെ ആ ടാങ്ക മീൻസ് എന്താണ് ആ സ്റ്റിച്ച്, ആ തുന്നലങ്ങ് എടുത്തു. അപ്പോൾ വാപ്പിസ് കപ്പട ബെൻകയാത. ആഹാ, അത് വീണ്ടും എന്തായി? അവിടെ അമ്മ ആദ്യം കൊടുത്തില്ലേ ഒരു തുണിക്കഷ്ണം, അതുപോലത്തെ തുണിക്കഷ്ണമായി. उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बैठकर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया ताकि मक्खियां बुढ़िया को परेशान न करे. अब वह वापस അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മ ആദ്യമേ എടുത്ത തുണി പോലെ തന്നെ ആയി. എന്ത് അവിടെ അമ്മ ആദ്യം കൊടുത്ത തുണി പോലെ തന്നെ ആയി ഇല്ലേ? ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ആ തുണി വെച്ച്. അതിന്റെ സ്റ്റിച്ച് എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ തുണി കഷ്ണം പോലെ തന്നെ ആയി. यशोदा എന്ത് ചെയ്തു? सुंदर फूलों वाले कपड़े, उस सुंदर फूलों वाले कपड़े यशोदा ने आ बूढ़ी स्त्री के अല്ലേ ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഗാവോമ്പ ഡാൽ ദിയ അല്ലെ, അവരുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അല്ലെ ആ മുറിവിലേക്ക് അവൾ തൻ്റെ ആ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയ തുണി അങ്ങ് വിരിച്ചിട്ടു. താക്കി മക്കിയ ബുഡിയാക്കോ പരേഷാൻ ന കരേ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈച്ച ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വഹി ബസ്ത ജിസെ ഉസ്നെ അപ്പനെ ബേഡേ ചാവ് സെ തയ്യാർ. കണ്ടോ, വഹി ബസ്ത അവൾ വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ, ചാവ് മീൻസ് എന്താണ് ഇഷ്ടം, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആഗ്രഹം കേട്ടോ. ചാവ് അവൾ വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയ തുണികൊണ്ടുള്ള ബാഗായിരുന്നു അത്.
जिसे देख वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी आशा थी അല്ലേ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നു അവൾ ആ ബാഗ് അല്ലേ എടുത്തിരുന്നത് जिसे देख वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे ഇനി അവൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുമോ കാരണം ആ ബാഗ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല ആ ബാഗ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തുണിയാണ് ആ അമ്മൂമ്മയുടെ അല്ലേ മുറിവിൽ നിന്ന് ആ ശരീരത്തിലേക്ക് അവിടെ ഇട്ടത് देखो एक बार देखो यशोदा ने बुढ़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाली और उसके टांगे खोल दिए अब वह वापस कपड़ा बन गया था उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर बुढ़िया के घावों पर डाल दिया ताकि मक्खियाँ बुढ़िया को परेशान न करें यह वही बस्ता था जिससे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया था जिसे देख वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी आशा थी देखो बच्चों देखो അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ യശോദ തൻ്റെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇല്ലേ ആ തുണിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ തയ്യലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ തുണിയെടുത്ത് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഇട്ടു देखो बच्चों कितने एक प्रश्न मैंने तुम्हें पूछा कितने सप्ताह बाद सुंदर बस्ते का फैसला होना था എത്ര ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബാഗിൻ്റെ കാണാനുള്ള ഒരു വിധി വരുന്നത് एक सप्ताह रास्ते में यशोदा ने किसको सड़क पर पड़े देखा रास्ते में यशोदा ने किसको ആര് റോഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് बुढ़िया को एक बुढ़िया को सड़क पर पड़े देखा बच्चों देखो बच्चों मैंने एक तरह एक वाचन करे देखो एक दिन यशोदा ने पाठशाला से लौटकर अपनी माँ से कहा ഒരു ദിവസം യശോദ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പാഠശാല से लौटकर തിരികെ വരിക കേട്ടോ माँ से कहा आज हमारी अध्यापिका कहती थी कि पुस्तकें देखने का बस्ता बड़ा सुंदर होना चाहिए अगले सप्ताह वे हम सबके बस्ते देखेंगी जिस लड़की का बस्ता सबसे अच्छा होगा उसे एक सुंदर गुड़िया इनाम में दी जाएगी माँ मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले यशोदा की माँ ने कहा मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है जिस पर बड़े बड़े मनोहर फूल बने हैं देखिए तुम्हें पसंद आता है या नहीं माँ ने संदूक खोलकर कपड़ा यशोदा को दिखाया यशोदा प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगी उसे विश्वास हो गया कि इतने सुंदर कपड़े से बने बस्ते पर इनाम उसे ही मिलेगा उसने माँ से कहा हा यह बहुत सुंदर है इसका बस्ता सिल दीजिए यशोदा की माँ ने उसके लिए कपड़े का सुंदर सा बस्ता सिल दिया दूसरे दिन पाठशाला में पाठशाला मीनिंग पाठशाला का अर्थ स्कूल दूसरे दिन पाठशाला में यशोदा की कक्षा की लड़कियां कक्षा मीन्स क्लास कक्षा की लड़की गर्ल्स आन पेंकुटियां अपना अपना बस्ता अध्यापिका को दिखाने के लिए लाई अध्यापिका ने कहा एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है अभी नहीं यशोदा जानती थी कि कपड़ा हाथ से
मसलने से मैला और खराब हो जाता है, इसलिए वो बस्ता पाठशाला नहीं ले गई। होते होते वो दिन आ पहुंचा जब इनाम का निपटारा होने वाला था। सब लड़कियां अपना अपना बस्ता लेकर पाठशाला जा रही थी। प्रत्येक लड़की सोचती थी कि उसका बस्ता सबसे अच्छा है और इनाम उसे ही मिलेगा, किंतु रास्ते में जिसने भी यशोदा का बस्ता देखा उसने कहा, यशोदा तेरा बस्ता बहुत सुंदर है, इनाम तुझे ही मिलेगा। എന്താണ് നിന്റെ ബാഗാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ, നിനക്ക് തന്നെ പ്രൈസ് കിട്ടും। यशोदा के साथ 3 सहेलियां, उसका नाम क्या है? रीमा, नीता और स्नेहा भी चल रही थी। सबकी निगाहें, निगाह मीन्स എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടം, വിഷൻ, उसके बस्ते पर टिकी थी। अचानक रास्ते में एक स्थान पर बहुत से लोगों को खड़ा देख यशोदा और उसकी सहेलियां रुक गई। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री धरती पर पड़ी है। उसके शरीर में कई स्थानों पर घाव थे। घाव मीन्स वूंड, मुറിവ്, जिनमें से कुछ से लहू टपक रहा था। അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് ചോര തുള്ളി അല്ലേ, ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു। और मक्खियां बैठ रही है। मक्खी मीन्स ഫ്ലൈ, ഈച്ച। गुड़िया बहुत निर्बल थी, ആ സ്ത്രീ വളരെയധികം വീക്കായിരുന്നു। और मक्खियां तक नहीं उड़ पा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, अरे कोई दया करो, मेरे घावों को कपड़े से ढक दो, ये मक्खियां मुझे बहुत तंग कर रही है। किंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यशोदा ने गुड़िया को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसकी दृष्टि अपने सुंदर बस्ते पर पड़ी। उसने जल्दी जल्दी बस्ते से पुस्तकें निकाल ली और उसके ढांके खोल दिए। अब वह वापस कपड़ा बन गया था। उस सुंदर फूलों वाले कपड़े को यशोदा ने आगे बढ़कर गुड़िया के घावों पर डाल दिया ताकि मक्खियां गुड़िया को परेशान न करें। यह वही बस्ता था जिसे उसने बड़े चाव से तैयार करवाया, जिसे देख वह फूली नहीं समा रही थी तथा जिसके कारण उसे इनाम मिलने की पूरी पूरी आशा थी। बच्चों, एक पाठ अच्छी तरह वाचन करो। नमस्ते।